this is important, why it is not important, which has been discussed in the lectures. I'm just moving a little bit faster to explain to you what happened to the aggregate production planning when we are going to do any maths or any problems. So we define this one, how aggregate production planning actually coming from the corporate strategies, economic, political conditions, aggregate demands and everything. We also discuss about the production planning, why it's sitting in the system. And normally it takes approximately 2 to 12 months it takes quite shorter, but this is the duration actually, 2 to 12 months. You use it for aggregate production planning, which is one of the intermediate range capacity planning. But the main goal of this study is that to achieve the production plan, which effectively utilize the organizational resources to satisfy the expected demand. So we did talk about the demands as well. This is the overview, how you do it. You made aggregate plan or general plan to meet the demand requirements by setting the output, employment, finished goods, inventory. These things we discussed in the input and outputs actually. Then you have to find a decision, and if it is good, you can use it. Otherwise, you can update it. So this is the inputs actually we discussed before, the resources, demand forecast value, the policies cost, and then it also have the output as the overall cost plus few other things. The studies we discussed about the proactive, reactive, and mixed plan, how we use it for the system. And the strategies to meet the demands to either you can have a level workforce, also you can have a steady output, or match the demand period by period, or combination of the decision that could be done. We also discuss about how the demand has been managing. As you can see, how you influence the customer, the way the customer buy from the instantly or buy it from the next day. We discussed about how we do the outsourcing, subcontracting, and simultaneously we also discuss about the few examples of how the different strategies work in graphically. So normally we're going to focus on the level capacity strategy, is maintain the steady rate of regular output. Otherwise, you change the demand, you do the hire and fire of the workforce, try to minimize the inventory for the overall plan. So we also discuss these things as well, the level production strategy, there's a fluctuation, however, you produce the same item all, like this is there, as you can see. Okay, so for the different period of time, or otherwise you can follow the paths case. Otherwise, you can have a combination of that. You follow a little bit and you try to change it and go at a different level. So let's discuss on this one. And this is the minimum production strategy. On the last lectures, we discussed with you that if you can design a system where you try to be in the minimum side, so you don't have any losing concern, but you may not have the good business volume. We discussed these things, that what the difference between these two chase and level strategy. The approaches, I explain the advantage, disadvantage, what's the problem with the level. And if you do the level approach, what will happen? Or you do the chase, what will happen to the workforce? Then we also give you some examples on this one. We discussed about the plans, and this is the relations, how inventory has been calculated or the number of workforce has been calculated for any period of time. If you have people, if you hire and you fire, and this is the balance you got for the workforce, same as for the inventory as well. And then overall cost, definitely any inventories, any water, any subcontract, and hire and fire, any other issues there. So we give you examples from the IBM, Ford, and Sun Micro. Also, we try to relate with the situation when there is economic downturn or any recession or any changes in the policy, how it impacts the business policies, where you're going to sit, whether you can produce or you can drop, or you can, fire the people, or any other options you're looking for, depending on the policy at that time of the
period. So these are the few examples I gave to you. If you make your business very big, what will happen? Or if you can have a subcontractor, what will happen to you as well? So I think on the last slide, we also go a little bit further up. The objectives of the aggregate production planning, sometimes we give it to the exam as well. Quickly react to the anticipated changes in the demand. The first objective, the demand has been changing. Frequent and potentially large changes in the size of the labor force. When changes you do, the demand is fluctuating. You may be hiring few hundred people 1 month, next month, you just reducing another 200 from there. And the following month, you may employ another 100. So you need to react quickly on the changes in the demand. And stable workforce, large build pile-ups, we discussed it before. Sometimes we have a plan to have a stable workforce with the quality and learning, and develop a production plan that maximize the profit of our planning horizon subject to the capacity of the machines you're going to use in your plan. There are other issues relating to this one, like a workforce level, or there is a bottleneck where you cannot solve it, unable to solve the system due to the capacity restriction. We'll discuss these things in the capacity planning, the op rules, and the planning horizon as well, for how long period you are considering. And there is an error in that, the forecast which you set as a demand, you need to treatment the demand if there is any, the errors coming to the forecasting. The cost, obviously, shortage in regular time cost, holding cost, smoothing cost, overtime cost. When you solve the problem, you will find these types of cost is coming in aggregate production planning. There is an issue to aggregate. You try to bring everything together. When you try to break it down for individual product, then we call it disaggregation. The process of breaking the aggregate plan into greater details in disaggregation, or which results in the master production scheduling. This will follow to the materials requirements planning, and blah blah is going there. So if in exams there is any theory coming to compare the aggregate and disaggregate, you can give the example from here. Aggregates units of production. We're talking about the aggregate production planning. The first thing is the aggregate units of production, right? So aggregate units what is the aggregate units of production? Anyone can answer anything here? Anyone can explain? You can unmute yourself. Hello? Are you there? Sir, how many items I want to order, or how many items were required to production time in the Oh, production system? okay. Aggregate units is the unit actually. That will base your calculation. Like if you produce lube oil, or then you consider the gallon or liter is your unit. If you try to produce bulk of steel, then you say this is ton. Or if you're trying to produce some, how do you call it, skill labors, then you can consider this is the worker hour, the per unit of production. আমার কথা বুঝছো তোমরা? You understand what I'm trying to explain to you? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, যদি কিছু মনে না করতেন কিছু বলা যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই বলা যাবে, বলো। আর ওই আপনার স্যার যে ইংরেজিতে একটু না বলে যদি স্যার বাংলায় বলতেন স্যার, তাহলে সবার একটু সুবিধা হতো আর কি। সবারই অনেকের অসুবিধা হচ্ছে আর কি ইংলিশটাতে ক্যাপচার করতে কথাগুলোকে। ওকে, আমার কথা শোনা যায় না এখন? সমস্যাটা স্যার শোনা কোথায়? যায় স্যার, বাট ইংরেজিতে একটু আর কি বোধগম্য করতে একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেকের। যদি একটু দয়া করে বাংলায় বলতেন আর কি। আচ্ছা, আহ, ধন্যবাদ স্যার। আমি বাংলা টার্ম যদি না পাই, আমি বাংলা term আমি ইংলিশে বলতে জি হবে স্যার, সেই তোমাদেরকে। ক্ষেত্রে ইংরেজি স্যার বলুন স্যার, কিন্তু অনেকের একটু অসুবিধা হচ্ছে তো। এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন, যেটা হলো তোমার যে জিনিসটা প্রোডাক্ট করবা, এটা অনেকগুলি প্রোডাক্ট অথবা অনেকগুলি সার্ভিসকে তৈরি করার জন্য তোমাকে কোন একটা ইউনিট থেকে কাজ করতে হবে। সেই ইউনিটটা যখন তোমার প্রোডাকশন হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি এটা ধরো
সে তেল জাতীয় জিনিস করে সে গ্যালন হবে, যদি কিছু সে চাল উৎপাদন করে সেটা টন হইতে পারে, কেজি হইতে পারে। ঠিক আছে? তার মানে পার কেজিতে প্রোডাকশন করতে কত খরচ হয়, পার গ্যালনে কত খরচ হয়, বুঝছো তুমি? এই টাইপের এই জিনিসগুলিকে এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন। আই গেভ দ্য ডেফিনেশন দেয়ার, এজ ইউ ক্যান সি। এটা অনেক সময় ডিফারেন্ট আইটেমস আর প্রডিউস এগ্রিগেটেড ইউনিটস ইন টার্মস অফ দ্য ওয়েট, যদি টন হইতে পারে, ভলিউম গ্যালন হইতে পারে, অ্যামাউন্ট, ওয়ার্কার ইয়ার। এটা হলো ওয়ার্কার ইয়ার তখনই বলবো যখন তোমার যেসব ক্ষেত্রে স্কিলটা জড়িত, যেমন তোমার 3 ওয়ার্কার আওয়ার লাগবে, বুঝছো? মানে ওয়ার্কারটা 3 ঘন্টা কাজ করবে পার ইউনিট প্রোডাকশন করতে। এইগুলিকে বলা এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন। তোমার এই ধরনের প্রবলেম করতে গেলে তোমাকে প্রথম ঠিক করতে হবে তুমি এগ্রিগেট ইউনিটস অফটা কি তোমার, ওইটা ধরে তোমার রেস্ট ক্যালকুলেশন আসবে। আমি যখন প্রবলেম করবো দেখবা তো, দেন ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইজি। ওকে, এখন বুঝা যায় কথা? জি স্যার। স্যার এখন You make me, they speak in Bengali. Okay. Hierarchy normally, as I discussed it before actually, the forecast, aggregate, master, and then you have the material sequence planning. আমরা একটা অঙ্ক দেখি এখানে, দেখো there is a maths there, as you can see. National appliances, large national appliance firm, ওইটা তোমরা করে ইমপ্লিমেন্ট, তারা ওয়াশিং মেশিন তৈরি করে, বুঝছো? এখানে 6টা মডেল আছে, as you can see, model A, K, L, L, M, M with numbers, and the number of workers are required to produce 1 unit of that model and the selling price of this one, বুঝছো? তাহলে দেখো মডেল এ যেটা আছে এটা 4.2 ওয়ার্কার আওয়ার রিকোয়ার্ড টু প্রডিউস 1 unit অফ এ ওয়াশিং মেশিন A5532। এটার দাম হলো 285, বুঝছো? এটা প্রোডাকশন করতে লাগে কত? 4.2। ক্লিয়ার? এখানে কয়টা মডেল আছে? 6টা মডেল আছে। কি বানাচ্ছে সে? ওয়াশিং মেশিন। তাহলে এখানে বাকি জিনিসগুলো দেওয়া আছে, ওয়ার্কার আওয়ার দেওয়া আছে, সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে, আর এটা মডেলটা দেওয়া আছে, বুঝছো? 6টা মডেল। তো তুমি যদি নিচের দিকে আসো দেখো এখানে 5.8, এটার দাম হলো $725, এই মডেলটা। কেউ বলতে পারবে কেন এটার দাম বেশি? এনিওয়ান ক্যান এক্সপ্লেইন? বলতে পারবে কেন এটার দাম বেশি? এটা 285, এটা হইলো 700। স্যার ওটাতে 25। বেশি ওয়ার্কিং আওয়ার লাগছে। এক্স্যাক্টলি, বেশি স্কিল লাগতেছে। তাহলে আমি একটা কাজ করি, আর আর দেখো এখানে এটা ধরো বেসিক মডেল বলতে বোঝাচ্ছি যে তুমি ওয়াশ করতে পারবা অথবা স্পিন দিতে পারবা, এটার দাম হচ্ছে 285। তুমি এখানে ডেলিকেট জিনিস ওয়াশ করতে পারবা এই ওয়াশিং মেশিন দিয়ে, প্লাস এখানে স্পিন থাকবে অথবা ড্রাইং কন্ডিশন, সেটার ক্ষেত্রে দাম বেশি। অতএব প্রোডাক্টের মডেল অনুযায়ী এটার দাম। এখন কোম্পানি তো তার এগ্রিগেট একটা সিস্টেম লাগবে, তাই না? ওকে, লাগবে না? এটা সে কিভাবে বানাবে? এইটা বানাতে হইলে একটা সার্ভে রেজাল্ট লাগবে তোমার। আই উইল এক্সপ্লেইন টু ইউ প্রপারলি। একটা সার্ভে রেজাল্ট লাগবে। কেমন সার্ভে রেজাল্টটা লাগবে আমি বলি। ধরো কোনো একটা সময়ে এই কোম্পানিটা একটা সার্ভে করছে কোনো এক জায়গায়, ধরো সে অ্যাপ্রক্সিমেটলি, ধরো হাউ ডু আই কল ইট, কোনো একটা নাম্বার, কোনো একটা পিরিয়ডের ভিতরে কতগুলি ইনফরমেশন পাওয়া গেছে যে এখানে 200 ইউনিট বিক্রি হয়েছে। 200 ইউনিটের ভিতরে এ ইউনিট কত, কে কত, L98 কত, L38 কত, M26 এবং M38 কত, কোনটার শেয়ারটা কত, তাই না? ধরো তুমি বাজারে বিক্রি করলা কিছু, বিক্রি করার পরে কোন একটা সেলস প্রমোশনে তুমি পাইলা যে এই যে যে এটা আছে A5532, এটা বিক্রি হয়েছে 32%। কত পার্সেন্ট? 32%। এটা দাম কম, বেশি বিক্রি হয়েছে, তাই না? তারপরে যেটা আছে সেটা বিক্রি হয়েছে 21%, সেকেন্ড যেটা।
তারপরে যেটা আছে সেটা বিক্রি হয়েছে 17%। তারপরে যেটা আছে সেটা বিক্রি হয়েছে 14%, দেখো কমতেছে না। তারপরে যেটা আছে লাস্ট, মানে ওই মডেল, ফিফথ মডেল, সেটা হচ্ছে 10%। আর যেটা এক্সপেন্সিভ ছিল সেটা হচ্ছে 6%। সবগুলি যোগ করে দেখো 100 হবে, তাই না? রাইট। এই 6টা মডেল যদি আমি ধরি, 1 2 3 4 5 6, এই 6টা মডেলের টোটাল মানে যত কিছু বিক্রি হয়েছে তার সবগুলি মিলে হইলো কত পার্সেন্ট? 100%। তাহলে তুমি আমাকে বলো এখন তুমি কোনটা নিবা। মানে এখন যদি তোমাকে বলে যে এগ্রিগেট প্রোডাকশন ইউনিট বাইর করবা, কিভাবে বাইর করবা বলো তো? এনিওয়ান হ্যাভ এনি আনসার? আমি তোমার বুঝাইতে পারতাছি যে 6টা মডেলের সেলস থেকে দেখা গেছে কোন এক মাসের কোন একটা সময় 32% বিক্রি হইতে আসছে মডেল 1, বুঝছো? বিভিন্ন মডেলের পার্সেন্টেজ দিছে। তাইলে এটার এগ্রিগেট প্রোডাকশন ইউনিটটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করবো? এনি আইডিয়া? কোন আইডিয়া আছে তোমাদের? কিভাবে বাইর করবো এটা? No, sir. Kindly. আচ্ছা, এটা যদি বাইর করতে হয় তাহলে দেখো এখানে দুইটা জিনিস আছে। তখন সেলিং প্রাইস, তাহলে এটা আমি যদি অ্যাভারেজ প্রাইস বার করি তাহলে এটাকে আমি গুণ দিতে হবে 0.32, 0.21, 0.17, 0.14, 0.10, 0.06। এটা অ্যাভারেজ করলে কত আসে? ক্যালকুলেটর আছে কারোর কাছে? ক্যালকুলেটর আছে কারোর কাছে? তোমাদের কাজ দিছি, ক্যালকুলেটর আছে নাকি? বললো না কেন? এটা অ্যাভারেজটা বাইর করে বলো তো Yes. আমাকে কত আছে। মানে এটাতে ডাইরেক্ট গুণ করলে ভ্যালুটা চলে আসবে, যেহেতু এটা 100%-এর মধ্যে। আছে ক্যালকুলেটর কারোর কাছে? না, নাই? কেউ একজন বলবা Looking. কত? কোনো ক্যালকুলেটর তোমার আছে? স্যার না। 386.3। হ্যাঁ, 386.3, এটা ভ্যালিডেট করে দিও আরেকজন, ঠিক আছে? তো এইটা হলো তোমার অ্যাভারেজ প্রাইস, ডাইরেক্টলি বাইর করছি 30% থেকে, বুঝছো? যেহেতু এটা কোনটার কত সেল হয়েছে ওইটা থেকে আমরা এটা সরাসরি বের করে নিচ্ছি। এটাকে আবার ওই 32 দিয়ে গুণ করো না, এটা যেহেতু এটা পার্সেন্টেজ সে কারণে আমরা সরাসরি ফ্র্যাকশনের পরে 0.32 দিচ্ছি। তাহলে এটা আছে 386, তাহলে মানে অ্যাভারেজ প্রাইস হইতেছে $386, যে কোনো একটা অ্যাভারেজ। তো আমরা এটাকে ধরেও ক্যালকুলেশন করতে পারি এগ্রিগেট প্রোডাকশন ইউনিট। আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে এখানে কত আসে দেখো, মাল্টিপ্লাই 0.32, মাল্টিপ্লাই 0.21, মাল্টিপ্লাই 0.17, ওকে, মাল্টিপ্লাই 0.14, মাল্টিপ্লাই 0.1, মাল্টিপ্লাই 0.06। এখানে কত আসে দেখো তো? মানে অ্যাভারেজ লেবার টাইমটা আমরা বার করবো, বুঝছো? কত আসে বলতে পারো না? তোমরা কি সবাই মোবাইল ফোনে ক্লাস করতেছো না কম্পিউটারে?
কত বলো, বের করতে পারছো মোবাইলে স্যার। মোবাইলে? এটা অ্যাভারেজ করলে কত আসে জানো না? 4.856. 4.856। 56. আচ্ছা, ঠিক আছে, যাই আসে 4.856 ওয়ার্কার আওয়ার্স ফর পার ইউনিট, তাই না? লাগবে এটা। তাহলে তোমার যদি এখন এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন বাইর করতে বলে, তাহলে তুমি কোনটাকে ধরে বাইর করবে? এটাকে ধরবা নাকি এটাকে ধরবা? কোনটাকে নিয়ে বাইর করবা? 4.86 নিবা নাকি 386 নিয়ে কাজ করবা? কোনটা নিয়ে কাজ করবা? এটার সিম্পল একটা আনসার। 386. 386, ওকে। কেন 386 নিয়ে কাজ করবো? বলো, অসুবিধা নাই, বলো। হুম, বলো। বলো, কেন 386, কেন 4.86 না? হ্যালো, বলো, বলো না। Sir, I think দুইটার ডেটা নিয়ে কাজ করা লাগবে। কোনটা নিয়ে কাজ করবা? এটা নাকি ওইটা? 4.86 and 386. কোনটা নিয়ে তোমাদের ভিতরে দেখি? তোমরা কি আরেকজন বলো, কে কোনটা নিয়ে কাজ করতে বলতে হবে আমাকে, তাহলে আমি মুভ করতেছি না। বলো, কুইক। বলবো না? এখানে Sir, could you বলো। kindly repeat নাম্বার গুলো বুঝতে পারবো? এখানে তোমাকে বলছি এগ্রিগেট প্ল্যানিং করবা, তোমাকে প্রথম বাইর করতে হবে এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন। এখন তুমি দুইটা ইউনিট বাইর করছো, ওয়ার্কিং আওয়ার ধরে এটা ধরে। এখন দুইটা তোমার ফরওয়ার্ড ক্যালকুলেশনটা কোনটা দিয়ে শুরু হবে, এটা না ওইটা? দিস ওয়ান ওর দ্যাট ওয়ান? Sir, I think This one. worker hour দিয়ে ছিল, because working hourটা যদি আমি জানতে পারি, so ওই টাইমে কতটুকু প্রোডাকশন করাতে পারবো অত টাইমে, so এটার পর একটা সেলিং প্রাইস একটা ডিপেন্ড করতে পারে। এটা ইউজ করবো, তাই তো? আমি তোমার বলি, এটা আনসারটা হলো, তুমি যদি সেলস প্রাইস ইউজ করে করতে পারো, সমস্যা নেই। এভারেজ প্রাইস প্ল্যান পার ইউনিটের প্রোডাকশন কত। কিন্তু সমস্যা হলো প্রাইস চেঞ্জ হয়ে গেলে তখন তোমার এই প্রোডাকশনের সাথে ঝামেলা হয়ে যাবে, বুঝছো? প্রাইস ক্যান চেঞ্জ, কিন্তু একটা জিনিস তৈরি করতে কতক্ষণ সময় লাগে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না, মানে স্কিলটা। এই কারণে ওয়ার্কার আওয়ার দিয়ে ক্যালকুলেশন করা লাগবে। পরীক্ষা আসলে আনসার দিতে পারবো না? জি স্যার। জি স্যার। এটা আমি আগে ক্লিন করি, ওটা ক্লিন ইট। এটা একটা প্রবলেম গেল, ঠিক আছে। এটা আরেকটা প্রবলেম দেখো এখানে। এটা অনেক চলে গেছে। we have this one now। এটা সেকেন্ড একটা প্রবলেম। ধরো এক জায়গার মধ্যে একটা ম্যাক্স কোম্পানি, তাদের কোয়ার্টারে, স্প্রিং কোয়ার্টারে সেলস ফোরকাস্ট হলো 80,000 পাউন্ড,
ওজনে, সামারে এত, ফলে এত, উইন্টার 150। একটা ওয়ার্কারকে হায়ার করতে $100 লাগে, ফায়ার করতে $500 দিতে হয়, কারণ সে তার 2-3 মাসের বেতন দিয়ে দেওয়া লাগে, বুঝছো, প্লাস অন্যান্য খরচ দিতে হয়, কম্পেনসেশন। রেগুলার প্রোডাকশন কস্ট হলো $2 পার পাউন্ড। কত পার পাউন্ডে? $2। আর ইনভেন্টরি ক্যারিং যদি করতে হয় 50 সেন্টস পার পাউন্ড পার কোয়ার্টার। প্রোডাকশন পার এমপ্লয়ি 1000 পাউন্ড পার কোয়ার্টার, মানে একজনে কত করতে পারে? 1000 পাউন্ড, তাই না? তো বিগিনিং ওয়ার্কফোর্স দেওয়া আছে এখানে আমার 100। ক্লিয়ার? একটু এটা নোট রাখো যে ওয়ার্কার আছে 100 এবং প্রতিটা ওয়ার্কার পার কোয়ার্টারে 1000 পাউন্ডের মতো প্রোডাকশন করতে পারে। আর ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট হলো 50 সেন্টস পার কোয়ার্টার পার পাউন্ডে, বুঝছো? তাহলে এখানে হায়ারিং কস্ট, ফায়ারিং কস্ট এবং অন্যান্য জিনিস আমার দেওয়া আছে। তো আমি যদি প্রবলেমটা সলভ করতে যাই, তুমি দেখো স্প্রিংয়ে 80,000 সবগুলি যোগ করলে কত হয়? এই যে পুরো রোটা যোগ মানে কলামটা যোগ করলে কত হয়? 8×5 = 13, আর এখানে আছে 120, কত হয়? 250, তাই না? 250 আর 150 কত হয়? 4 লাখ। 4 লাখ হয়। তো 4 লাখ পাউন্ড হইলো এখানে। 4 লাখ পাউন্ড যদি হয়, তাহলে তুমি এটা যদি, এটা তো আমরা দেখলাম যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড 4 লাখ পাউন্ড। এখন আমি একটা স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করবো। 4 লাখ পাউন্ড টোটাল 4 কোয়ার্টার মিলা। আর হায়ারিং ফায়ারিং কস্ট 100, 500, একটু একটু লিখে রাখো এটা। হায়ারিং কস্ট হলো 100, ফায়ারিং হলো 500, আর রেগুলার প্রোডাকশন কস্ট পার পাউন্ড হলো $2 করে। মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে একটু পরে, একটু নোট করে রাখো একটা জায়গায়। আমার মনে থাকবে, তোমাদের মনে না থাকলে আর কি, সে কারণে। তাইলে আমি যদি এখন একটা স্ট্র্যাটেজি নিলাম সে ঠিক আছে, আমি সেলস ফোরকাস্ট যা আছে প্রোডাকশনও তা করবো, বুঝছো? এটাই কি ফোরকাস্ট। আমি ধরলাম এটা ডিমান্ড, তাহলে আমি এই পরিমাণে প্রোডাকশন করবো, রাইট? যে মাসে যা ওই কোয়ার্টারে তাই প্রোডাকশন করব। তাইলে আমি কি করতে পারি? তাহলে ডিভিয়াসলি 80,000-এর যদি তুমি 1000 দিয়ে ভাগ দাও, তাহলে কি আসবে? এই 80,000-এর 1000 দিয়ে ভাগ দিলে কি আসবে? কে বলতে পারবো? 80 স্যার। এই 80,000 স্প্রিং পাউন্ডকে যদি 1000 দিয়ে ভাগ দাও, তাহলে এটার আউটপুট কি আসবে? আর আমার কয়টা কোয়ার্টার লাগবে? হুম, ওয়ার্কার সংখ্যা বাড়বে। এটাকে ভাগ দিলে 80 জন ওয়ার্কার লাগবে পার কোয়ার্টারে। ফাইন, তাই না? ওকে, বুঝছো? তাহলে আমি যদি 50,000-এর ভাগ দিই 1000 দিয়ে, 50 জন, 120 ভাগ দিলে 120 জন, 150-এর ভাগ দিলে মানে 150,000 ভাগ দিলে 150। এটা হচ্ছে ওয়ার্কার নিডেড। তাহলে আমার শুরুতে ওয়ার্কার কত ছিল? শুরুতে আমার ওয়ার্কার ছিল, বলো, ওয়ার্কার ছিল কত? একটু আগে দেখে আসছি, আমার 100 ওয়ার্কার ছিল, তাই না? মনে আছে 100 ওয়ার্কার ছিল যে? জি স্যার 100 ছিল। তাহলে এখানে ওয়ার্কার লাগবে এই প্রোডাকশন করতে 80। ওয়ার্কার হায়ার করতে হবে না, যেহেতু 100 থেকে 20 জন বেশি আছে, 20 জনকে আমি ফায়ার করলাম, কারণ এটা চেইজ ওয়ার্ক, বুঝছো? সেকেন্ডে তুমি যাও, এখানে লাগবে 50 জন, তোমার কাছে মানে ফায়ার করছো কতজন? এখানে 20 জন, তোমার কাছে আছে কত? 80। তাহলে তুমি আরো 30 জনকে ফায়ার করো। ওকে, এই একটা 20 জন ফায়ার করলাম, এটা আসছে হলো তোমার 100 - 80। এটা ছিল তোমার ইনিশিয়াল ওয়ার্কার ইন দ্য সিস্টেম। এটা সমান হলো 20। তাহলে এখানে 80 জন তোমার, এখানে 20 জন ফায়ার করলাম আর 80 জন আসছে, দরকার হচ্ছে তোমার 50। 80 - 50 = 30। সেই 30 হলো এই 30। Still, you don't need to hire any worker because still more worker. তো এখানে আসো, পরে লাগতেছে আবার 120 জন। তা আমার কাছে আছে কতজন? 50 জন, বুঝছো তুমি? 50। আমার এখন 120 জন লাগবে। তাহলে 50 যদি 120 বানাইতে হয়,
এটার সাথে 70 যোগ করতে হবে, এই সে 70 জনকে হায়ার করছো তুমি। আর যদি 150 জনকে মানে লাগে তোমার, তার পরবর্তী কোয়ার্টারে তোমাকে 120-এর সাথে আরো 30 জনকে হায়ার করতে হবে। তাহলে সবগুলি কোয়ার্টার মিললে এখানে কোনো ফায়ার নাই, তাহলে 50 জনকে তুমি টোটাল ফায়ার করলা, 100 জনকে হায়ার করলা, রাইট? বুঝছো? জি স্যার। তাহলে 100 জনকে ফায়ার করে আমার শুরুতে ছিল কি, পার পাউন্ডে 2 টাকা খরচ, টোটাল প্রোডাকশন হচ্ছে 4 লাখ, তাই না? এই সেই 4 লাখ টাইমস পার পাউন্ড। আর 100 জন লোক আমার ইনিশিয়ালি ছিল, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, না সরি, 100 জনকে আমি করছি, হায়ার করছি। পার হায়ারে আমার খরচ ছিল অ্যাট দ্য রেট 100, মনে আছে? ওই পৃষ্ঠে দেখাইছিলাম আমি তোমার। আমরা ফায়ার করছি 50 জি জনকে, স্যার। ওইটা অ্যাট দ্য রেট অফ 500। এই সেই 500, এই সেই 100। তাহলে এই একটা টার্ম, এই একটা টার্ম, এই একটা টার্ম, তিনটা যোগ করলে হয় 8,35,000 ডলার। তাহলে এই চেইস প্ল্যান্টের টোটাল খরচ কত? 835, এই তেলের পাইলাম $835,000। চলো এবার নেক্সট একটা মডেলের দেখি। এখন লেভেল প্রোডাকশনে আছি, আমার সেলস ফোরকাস্ট হলো 80,000, 50,000, 150, এটা এটা আমরা জানি। আর এভারেজ যদি ধরি, এভারেজ কত যদি লেভেল করো তাহলে হবে আমার 100,000, মানে 400,000 ডিভাইডেড বাই 4 হলো 100,000, ঠিক আছে? এই সে 100,000 4টা কোয়ার্টার দিলে এটা যোগফলে আসে তোমার এইটা, এগুলোর যোগফলও আসে 400, বুঝছো? সেম রইলো। তাহলে ওই মানুষের হিসাবটা করি, তার আগে মানুষের, সরি এখানে তো লেভেল, মানুষ তো হায়ার ফায়ার নাই, বুঝছো? আর এখানে ইনভেন্টরি কত আছে দেখো, প্রোডাকশন কত, এখানে দরকার ছিল আমার 80, তাই না? আমার কাছে আছে কত, প্রোডাকশন করছি কত আমি, 100,000। তাহলে আমার 20,000 ইনভেন্টরিতে চলে আসলো। এখানে আবার কি হলো, কমে গেল, তাই না? আমার কাছে আছে কত, 100,000। 50,000। হ্যাঁ, তো এখানে আছে আমার 50,000 প্লাস আগের 20,000, কত হয়? 70,000। এই দুইটা যোগ করলে হয় 70,000। দেখো, তারপরে আসে দেখো এখানে আমার, এখানে কত, 100,000, তাই না? হুম, তো এখানে আছে আমার আহ, এটা টোটাল 70,000 হচ্ছে, এখানে কত, 100,000। তো আমার 100,000 আমার দরকার কত, 120 120। তার মানে কি আমার এখান থেকে কি হবে, এক্সট্রা আহ, টু হ্যাঁ, 20,000 অ্যাড করতে হবে। এক্সট্রা না, এক্সট্রা 20,000 মানে অ্যাড করা লাগছে মানে, তাই না? জি স্যার। ওই যে সেলসকে কাভার দেওয়ার জন্য। ওকে, তাহলে আমার এটা কমে দাঁড়ালো কত, 50,000, রাইট? আর এখানে যদি 100,000 প্রোডাকশন করো, তোমাকে এক্সট্রা কত লাগতেছে, 50,000। ওই যে 50,000 যেটা ইনভেন্টরি ছিল, এটা ইউজ হয়ে গেলে এটা শূন্য হয়ে যায়। তাহলে সবগুলো যোগ করলে হয় 1,40,000 ইনভেন্টরিতে ছিল আমার, বুঝছো তোমরা? জি স্যার। তাহলে আমাদের এখানে কি কি জিনিস পাইলাম, একটা জিনিস দেখো, এখানে আমার 4 লক্ষ প্রোডাকশন করতে আমার কত লাগতেছে, 2 টাকা করে, 800,000। আর এখানে ইনভেন্টরি হয়েছে টোটাল 4 কোয়ার্টার মিলে 20, 70, 50 হয় 1,40,000। এটা হইলো যদি গুণ করো আলটিমেটলি 7,80,000 হয়। আগেরটা ছিল, সরি, 8,70,000, আগেরটা ছিল 8,35,000, তাই না? জি স্যার। তাহলে এই দেখো, তোমার স্ট্র্যাটেজির কারণে কোনটাতে খরচ কম, কোনটাতে খরচ বেশি, এখন তুমি কোনটা নিবা, কোনটা তুমি কনসিডার করবা, তোমার যদি বলা হয় যে যেটা খরচ কম আসছে সেটা। হুম, তাই এরকম অনেক সময় মনে হয়। হ্যাঁ, যেহেতু অনেক খরচের অনেক ডিফারেন্স। আবার যদি মনে হচ্ছে না 30,000 পাউন্ড কোম্পানি ইনভেস্ট করবে, আমি ওয়ার্কার বিদায় করবো না, তাহলে তুমি কিন্তু এটা নিবে, বুঝছো?
এটা জাস্টিফিকেশন আছে, এটা একটা সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ এগ্রিগেট প্রোডাকশন প্ল্যানিং। ক্লিয়ার? সিম্পলেস্ট ফর্ম। বুঝতে পারছি তোমাদের? জি স্যার। জি স্যার। আর এটা একটা সিম্পল, এটা মানে এবছর পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, অনেকে আনসার দিতে পারছে, অনেকে পারে নাই। কিন্তু আমি নেক্সট যেটা যাবো একটু কমপ্লেক্স, সিমিলার টাইপ। এখানে দেখো একটা কোম্পানি, এটা খুব কুইক যাবো আমি, যতটুকু পারি শেষ করবো আর কি। ড্যান্স ব্যাক, তারা তোমার 6 মান্থ পিরিয়ডে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে, একটা তাদের ফোরকাস্ট দেওয়া আছে। ধরো ফোরকাস্ট দেওয়া আছে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত। জানুয়ারিতে 1280, ফেব্রুয়ারিতে 640, 900, 1200, 2000 এবং 1400। এগুলি কি ডিমান্ড, বুঝছো? ফোরকাস্টের ডিমান্ড নেক্সট 6 মাসের জন্য। এই 6 মাসের জন্য তোমার ফোরকাস্টের ডিমান্ড হলো, এখন 780 কেন আসে সেটা বলতেছি। এখানে তারা বলছে যে যেহেতু জানুয়ারি, তার আগে কি হয়েছে? ধরো জানুয়ারিতে তার আগে ছিল আমাদের ডিসেম্বর মাস, তাই না? জানুয়ারি ডিসেম্বর না? জি স্যার। যখন এখানে কোম্পানি হিসাব শুরু করে তখন ওই জায়গাতে 300 ওয়ার্কার কোম্পানিতে এমপ্লয় ছিল, এবং তাদের কাছে ইনভেন্টরি ছিল কত? এন্ডিং ইনভেন্টরি 600। এই 600 ইউনিট ইনভেন্টরি ছিল, এত ওয়ার্কার ছিল। এটা দিয়ে তুমি শুরু করবা। তাহলে তোমার দেখো, যদি এখানে 1280 হয় ডিমান্ড, 600 যদি থাকে, কত হয়? 780 হয় না? রাইট। জি স্যার। আর 300 ওয়ার্কার পরের কাজে লাগবে। আবার বলছে যে এক্সপেক্টেড টু বি এত, মানে এন্ডিং ইনভেন্টরি, ইনভেন্টরি ডিসেম্বর ইজ এক্সপেক্টেড টু বি 500। এটা 500 না? 500 দেবো, তো 500 দেওয়া যাবে। 600 না, এটা 500, বুঝছো? এন্ডিং ইনভেন্টরি হলো 500, 500। তো 500 যদি তুমি বিয়োগ করো তাহলে আসবে 780। এবং আরেকটা জিনিস, এখানে মাঝখানে কোনো ইনফরমেশন নাই। আমি বলছি ইনফরমেশন আপডেট হলে ইনফরমেশন অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এখানে আছে আমার কাছে 1400, বুঝছো? ডিমান্ড আছে, কিন্তু তারা বলছে যে আরো 500, আরো 600 থাকতে হবে। তাহলে তুমি এই 600কেও, মানে এটা তো আছেই ডিমান্ড প্লাস 600 ওরা হাতে চায়, এই যে অন হ্যান্ড থাকতেও, তাহলে এটা যোগ করলে হয় 2000, বুঝছো? সে কারণে এটা 780, এটা 2000। কোথায় গেল? এটা 780, 640 যা আছে চাই 900, এটা হলো তোমার 1200, 2000, 2000। ঠিক আছে, তাহলে ডিমান্ড যখন তুমি অ্যাডজাস্ট করবা, ডিমান্ডে কোনো নোন ইনফরমেশন থাকলে আগে পরে মাঝখানে, রিসিপ্ট যদি থাকে, এটাকে কি করবা? অ্যাডজাস্ট করবা। এইটাকে আমরা বলি নেট প্রিডিক্টেড ডিমান্ড। পরীক্ষায় প্রথমে তোমাদেরকে বাইর করতে বলা হয় নেট প্রিডিক্টেড ডিমান্ড, কিউমুলেটিভ ডিমান্ড। তারপরে বলা হয় তোমাদের এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন বাইর করতে। অনেক সময় এগ্রিগেট সরাসরি চলে যায় আর কি। এইটুকু বুঝছো তোমরা? জি স্যার। তো এইটা যদি হয়, এটার কিউমুলেশন তো জানো তোমরা, তাই না? ওকে, আলটিমেটলি এটার সাথে এইটা, এইটার এই দুইটার সাথে আবার ওইটা, আবার এইটার সাথে তার নিচেরটা, এটার সাথে ওইটা, আলটিমেটলি এটার সাথে এটা যোগ করলে আলটিমেটলি আসে আমার 7520টা। এটা হচ্ছে কিউমুলেশন অফ 780, 640, 900, 1200, 2000, 2000। কত হয়? কিউমুলেটিভ ডিমান্ড হলো আমার, এগুলো কিউমুলেটিভ ডিমান্ড 700, 1420। সবাই বুঝছো? জি স্যার। এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হইব, এখানে এন্ডিং এ যে বলছে কত থাকতে হবে, সরি 2000। নো, 600 থাকতে হবে। আর তো এখানে আছে আমার শুরুতে 500, বুঝছো? জি স্যার। আর 300 ওয়ার্কার, এটা মনে রাখবো। তাহলে আমার নেট প্রিডিক্টেড ডিমান্ড, আমি যখন কাজ করব, আমি এখন শুধু এই ওটা নিয়ে কাজ করব, নেট প্রিডিক্টেড ডিমান্ড। এই কোথায় গেল, এটা কালি গেল কোথায়?
780, 640, 900, 1200, 2000, 2000। ঠিক আছে, এটা হলো নেট প্রেডিক্টেড ডিমান্ড। আমি এইটা নিয়ে এখন জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত তোমার হিসাব করতে হবে, আর যখন ওয়ার্কার লাগবে তখন আমি ওয়ার্কার হিসাব সেপারেটলি করব। এখন একটা জিনিস বলা আছে, দেখো, কস্ট অফ হায়ারিং, এটা আমি বুঝাই তোমার। এটা হচ্ছে কস্ট অফ হায়ারিং, মানে যত নাম্বার তুমি হায়ার করবা তো তোমার খরচ তত বাড়তে থাকবে, তাই না? এটা যদি আমি কস্ট লাইন ধরি, আর এটা হচ্ছে কস্ট অফ ফায়ারিং এর লাইন। তো তোমার এখানে লাইনটা একটু ডিফারেন্ট না? এটার অ্যাঙ্গেলটা ডিফারেন্ট না? জি স্যার। কারণ এখানে যত লোক ফায়ার করবা তোমার খরচ তত রেপিডলি বাড়তে থাকবে। এই কারণে দেখো, এখানে হচ্ছে 500 আর এটার হচ্ছে 1000। ঠিক আছে, কস্ট অফ হায়ারিং, কস্ট অফ ফায়ারিং। আর কস্ট অফ হোল্ডিং এর জন্য দেওয়া আছে, এই যে ইনভেন্টরি হোল্ডিং কস্ট, সেটা হলো $80 পার ইউনিট পার মান্থ, বুঝছো? পার ইউনিট পার মান্থ, এটা হচ্ছে পার ওয়ার্কার। ইউ গট দ্য পয়েন্ট? সো এখন এই জিনিসগুলি তোমার পরীক্ষা দেওয়া থাকবে বা কোশ্চেন দেওয়া থাকবে। আর এটা হচ্ছে এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন, যেটা তোমাকে কে বাইর করতে হবে, মনে রাখবে, কে হ্যাজ টু বি ক্যালকুলেটেড। দিস কে তোমার স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে? জি জি স্যার। স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমি কে বাইর করতে হবে, যেটা এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন। আমি বলছি তোমাদেরকে যে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস ওয়ান। আমরা কে বাইর করব। তো কেটা বাইর করার রুলসটা কি আমি তোমার বলি। কে বাইর করতে হলে অলওয়েজ কে ইকুয়ালস টু কোন একটা ইনফরমেশন লাগবে। ইনফরমেশনটা কেমন? ওইটাতে যেমন অ্যাভারেজ বের করছি, এখানে বলা আছে কোন এক সময়, কোন এক মাসে তোমার ওই কতদিনের মধ্যে, দেখো, 22 ওয়ার্কিং ডেতে 245টা আইটেম বানাইছে, ডিসপ্লে টাইপ বানাইছে। কত দিনে? 22 দিনে। পার ডে কত? এটা কিছু আসবে। কতজন ওয়ার্কার ছিল? 76। পার ডে পার ওয়ার্কারে কত আসে? 0.14653 ইউনিটস পার ডে পার ওয়ার্কার, বুঝছো? এইটা হলো সেই তোমার এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন, রাইট? জি স্যার। তাহলে মানে তোমার এই একটা ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে, এই টাইপের একটা ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে, যেখানে কতদিন ওয়ার্কার, কতজনে কাজ করছে, বা এই জাতীয় কিছু একটা দেওয়া থাকবে, যেটা থেকে তুমি এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন করবা। ওকে, তাইলে আমি একটু আগাই। এখন আমার প্রথমটা প্ল্যান হলো জিরো ইনভেন্টরি, কোনো ইনভেন্টরি থাকবে না, বুঝছো? ইনভেন্টরি টেন্স টু জিরো, কিছু কিছু থাকবে। তাহলে আমাদের ওয়ার্কিং ডেজ বলা আছে জানুয়ারিতে 20, ফেব্রুয়ারিতে 24, মার্চে 18, এপ্রিলে 26, মেতে 22, জুনে 15। তাহলে এই ওয়ার্কিং ডেজ আগে যে কেটা বাইর করছিলাম, 0.14653, তাই না? দিস ইজ কে। এটা কি? পার ইউনিট, মানে ইউনিট পার ওয়ার্কার পার ডে। তাহলে আমার তাহলে নাম্বার অফ ইউনিটস প্রডিউস বাইর করা যাবে না? এটাকে যদি তুমি ওয়ার্ক ডে দিয়ে গুণ দাও তাহলে কি হবে? ওয়ার্কার বাড়বে না? জি স্যার। এই কাজটাই এখানে করা হয়েছে কলাম সিটটা, নাম্বার অফ ইউনিটস প্রডিউস পার ওয়ার্কার। এটাও একটা কোশ্চেন থাকে পরীক্ষা, যে পার ইউনিটস পার, মানে নাম্বার অফ প্রডিউস পার ওয়ার্কার কত। এটা যখন যখন তোমার ডে দিয়ে গুণ দিবা, এটাকে যখন 20 দিয়ে গুণ দিবা, মাল্টিপ্লাই 20, ইউল ফাইন্ড 2.931। একইভাবে যখন 15 দিয়ে গুণ দিবা, এটাকে এই যে মাল্টিপ্লাই 15 যদি হয়, তাহলে আসবে তোমার এইটা। ক্লিয়ার? তাহলে আমার এইগুলি সব নাম্বার অফ ডেজ দিয়ে এগ্রিগেট ইউনিটস অফ প্রোডাকশন গুণ দিলে আমার এই
ইউনিটস প্রডিউসড পার ওয়ার্কার। তার মানে জানুয়ারিতে 2.931, আবার জিজ্ঞেস করো ফ্র্যাকশন আসছে কেন, আমি এটা পরে বলবো। এখানে তুমি এটাকে যেহেতু প্ল্যানিং, এখানে তুমি ফ্র্যাকশন চেঞ্জ করবে না, 3 ডিজিট পর্যন্ত 4 ডিজিট পর্যন্ত রাখবা। তাহলে এখানে পার ইউনিটস প্রডিউস পার ওয়ার্কার আসলো, এই আমার ইনফরমেশন। এখন ফোরকাস্টেড নেট ডিমান্ড তো আমাদের আগেই পেয়ে গেছে, তাই না? 780, 640, 900, 1200, 2000, 2000, এটা আগের পেজে ক্যালকুলেশন করছি। जी सर তাহলে ফোরকাস্টেড ডিমান্ড যদি এরকম থাকে, তাহলে আমার ওয়ার্কার কজন লাগবে? ওয়ার্কারটা বাইর করে ইজি না এখন? सर यस हाँ जी হ্যাঁ, ওয়ার্কারটা তো এখানে ইজি হয়ে যাবে। তাহলে আমার এইটাকে যদি তুমি এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ দাও, বুঝছো, 780 ভাগ 2.931 কত হয়? सर 266.12 আছে সিক্স ক্যালকুলেটর সিক্স সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু এটা যেহেতু মানুষ, সেই কারণে 267 লিখছি। আমরা কি লিখছি? 267 सर 267 লিখছি। এই যে একটা আপওয়ার্ড হলো না, যে 266.81, 12 সরি 12 কে আমরা 67 লিখছি। এই ফ্র্যাকশনটার জন্য তোমার একটা ইনভেন্টরি আসবে, ইনভেন্টরি আসবে, বুঝছো? এটা আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখন দেখো প্রতি মাসেরটা বাইর করো, তুমি এটা দিয়ে এটার ভাগ দাও। 910, কোনো মাসে 910, 615, 315, আবার এই মাসে 640, এটা আবার লোক সংখ্যা কম, তার মিনিমাম নাম্বার অফ ওয়ার্কার বেড়ে গেছে। মিনিমাম নাম্বার অফ ওয়ার্কার দেখো কি বাইরে হয়েছে, এটা ওয়ার্কার। তার আগে একটা হয়েছে পার ওয়ার্কার কটা প্রডিউস করবে। তাহলে আমার এই সংখ্যাটা পেলো। পরীক্ষায় এই কলামটা চাও মিনিমাম নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স রিকোয়ার্ড ইচ মান্থ ফর দ্য জিরো ইনভেন্টরি প্ল্যান, তাহলে তোমাদের এইভাবে বের করতে হবে। এখানে বাইর করার সময় দেখো এই যে সংখ্যাটা, জানুয়ারিতে 267, ফেব্রুয়ারিতে 182, কারণ ডিমান্ডটা কমে গেছিল, তাই না? जी सर তাহলে এই প্ল্যানটা কি? এটা হচ্ছে একটা চেজ প্ল্যান, তাই না? তুমি চেজ করতেছো না ডিমান্ডকে। यस सर তাইলে আমরা জিরো ইনভেন্টরি প্ল্যানে লোক পাইলাম। এবং সেকেন্ড স্লাইডে যাই। আমার এখানকার যেহেতু হায়ারিং ফায়ারিং হচ্ছে চেজের কারণে, সেটা তো বাইর করতে হবে না? হায়ার ফায়ার হচ্ছে না, সেটাকে আমার এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে। লেটস ডু দ্য ক্যালকুলেশন নাও। এখন আমি চেষ্টা করলাম যে জিরো ইনভেন্টরি প্ল্যানে এইটা আমার নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স প্রডিউস বিটুইন জানুয়ারি টু জুনে আমার দেওয়া আছে, তাই না? এটা কত পৃষ্ঠায় ক্যালকুলেশন করছি। তা আমার শুরুতে কত ছিল? 300, মনে আছে? 300 ওয়ার্কার ছিল। আমার দরকার কত? 267 सर আর 33 জনকে এখন বাসায় পাঠাই দেবো, তাই না? यस পরের মাসে যা দেখো, তার পরের মাসে আরো কমে গেছে, তাই না? 180, 182, তো 267 তো 182 বাদ দিলে কত হয়? বাদ দিলে হয় 85, বুঝছো? সেটা হলো এইটা। এখন আবার যে 342 হয়েছে, তো 342 যদি হয়, তার আগের মাসে ছিল 100 কত, 82, দুইটা ডিফারেন্স কত, 160। তাহলে তোমাকে 160 জনকে নিয়োগ করতে হবে। একইভাবে পরের মাসে কমে গেছে, ফায়ার করছো, তারপরের মাসে আবার বাইরে গেছে, নিয়োগ করছো, আবার বাড়ছে, নিয়োগ করছো। তাইলে এই 6 মাসের হিসাব চলে আসলো। এই ফায়ারগুলির যোগ করলে 1, 2, 3টা 145 হয়, আর 150, 600, এই তিনটা যোগ করলে 750। তার মানে আমি হায়ার ফায়ার পেয়ে গেলাম, তাই না? जी सर এটা আমাদের দরকার আছে ক্যালকুলেশনে। উই নিড দিস 1755 অ্যান্ড টোটাল 140 হায়ার হলো, টোটাল ফায়ার হলো 145। এটা আমরা রাখলাম, এটা মধ্যে ঠিক আছে। তারপরে এই জিনিসটা আমি ক্যালকুলেশন করছিলাম, ইউনিটস প্রডিউস পার ওয়ার্কার, রিমেম্বার বিভু? ক্যালকুলেশন করছিলাম না? जी सर একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এই যে আমার ক্যালকুলেশনটা ছিল ফ্র্যাকশনটা, এখন আমার ওয়ার্কার কত হয়েছে? আগে ছিল, থাকার কথা ছিল 266.21 বা 12, 12 जी सर এটা হয়ে গেছে, বাইরে গেছে, তাই না? जी सर এখন যদি এটা দিয়ে অ্যাকচুয়াল ইউনিটস প্রডিউস করো, তাহলে প্রোডাকশনটা কি দাঁড়াবে? এটা বাইরে, এটা কত হলো? 783 सर 783 হয়ে গেছে। ওকে, একইভাবে এটাকে গুণ করো, এখানে আসছে তোমার। এটার কিউমুলেশনটা কি হলো? এই যে এগুলি হচ্ছে কিউমুলেশন, সেম থিং, ক্লিয়ার?
এখানেও একটু চেঞ্জ হয়েছে, যেখানে চেঞ্জ হবে সেখানে চেঞ্জ হবে আর কি, বুঝছো? এখানে ছিল 2000, এটা হয়ে গেছে 2002 স্যার। 2002। তাহলে এগুলি কিউমুলেশন করো, এগুলি আমার কিউমুলেশন পাইছি। আর এটা হচ্ছে কি প্রোডাকশন, খেয়াল রাখবা, এটা হচ্ছে প্রোডাকশন। প্রোডাকশন মাইনাস ডিমান্ড, এটা সেই ডিমান্ডটা, বুঝছো? এটা বিয়োগ করলে দেখো এখানে 3 ইউনিট আসছে, 3 ইউনিট, 5 ইউনিট, এটা কিন্তু শূন্য হওয়ার কথা। তো টোটাল জিরো ইনভেন্টরি হইলো এটা আমার টোটাল 30 ইউনিট আসছে, তাই না? জি স্যার। তাহলে আমাদের কি কি জিনিস ঘটলো এখানে? এখানে আমাদের ঘটনা হয়েছে যে আমরা হায়ার করলাম, দেখো হায়ার করলাম কয়জনকে? 755 750 জন। প্রত্যেকজনের কত লাগে? 500। 500 145 ফায়ার করলাম, প্রতিজনের লাগে 1000 স্যার। 1000 করে। তারপরে এখানে ইনভেন্টরি আছে কত? 30, খরচ হলো 80 করে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা, ওই যে 600 ইউনিট এন্ড অফ দ্য জুনে থাকবে, মনে আছে? জি স্যার। ওইটারও যোগ করতে হবে। ও, তাহলে এটা দাঁড়ায় যে 572, বুঝছো? জি স্যার। তাহলে এই প্ল্যানের খরচ আসলো আমার এটা। এখন পরীক্ষায় যেটা করা হয়, তোমাকে ইন্ডিভিজুয়াল জিনিস চাওয়া হয়। এই যে কলামে যেটা আছে না, এটা মুখস্থ করার কিছু নেই, তোমাকে বুঝে বুঝে সলভ করলে তুমি এটা সলভ করতে পারবে। আপ টু নাও সবাই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আমি জাস্ট এন্ডিং এ চলে আসছি। এখন নেক্সট প্ল্যানে আমি যাই। এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওয়ার্কফোর্স প্ল্যান, বুঝছো? এটা আমরা বাইর করবো এখন। কনস্ট্যান্ট ওয়ার্কফোর্সটা কেমনে বাইর করবো? আমাদের কাছে কিউমুলেটিভ, এটা কনস্ট্যান্ট ওয়ার্কফোর্স লেভেল হবে আর কি এখানে। তা আমার এমন একটা ওয়ার্কফোর্স দিতে হবে যে এই ওয়ার্কফোর্সটা 6 মাসের জন্য কনস্ট্যান্ট থাকবে। এই জিনিসটা তো আমাদের আছে, তাই না? এটা আমরা বাইর করছি না প্রথম টেবিলে, কিউমুলেটিভ নেট ডিমান্ড জি স্যার। এবং কিউমুলেটিভ ওই যে ইউনিটস প্রডিউস পার ওয়ার্কার, সেটাও তো বাইর করছি, বাইর করে নে। এই যে এই জিনিসটা, এটার যদি কিউমুলেশন করো তাহলে এইটা আসে, বুঝছো? এই যে আইটেমগুলো আছে না, এগুলো আগেই ক্যালকুলেশন করছি। তাহলে কিউমুলেটস ইউনিটস প্রডিউস পার ওয়ার্কার, এটার সাথে এটা যোগ করলে এইভাবে আসে, বুঝছো? এই মানে কলামটা জেনারেট হয়। তাহলে কিউমুলেটেড নেট ডিমান্ডে কিউমুলেটিভ নাম্বার অফ ইউনিটস প্রডিউস পার ওয়ার্কার ভাগ দিলে একটা রেশিও থেকে আমরা এত কতগুলি পেলাম, নাম্বার পাবো তুমি, রাইট? জি স্যার। 267, 221, 256, তারপর 273, 343 আর 411। ক্লিয়ার? এখন আমার কাছে তোমরা বলো একটু এই জিনিসটা, এখানে মিনিমাম মানে ওয়ার্কার কত হবে? হুম, মিনিমাম ওয়ার্কার কত হবে বলো? মিনিমাম স্যার 221। জি স্যার। এটা 221 না, এটা হবে 411। তুমি যদি 411 একবার নিয়োগ করো, তোমার প্রোডাকশন বাড়বে, তোমাকে কাউকে হায়ার ফায়ার করতে হবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার। এই কারণে এটা বলছে কনস্ট্যান্ট ওয়ার্কফোর্স প্ল্যান। এই কারণে আমাকে 411 জন। দেখো এখানে মিনিমাম ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম অফ দ্য এনি মান্থ অফ ওয়ার্কার, বুঝছো? কোন একটা মাসের ম্যাক্সিমামটা হবে মিনিমাম কনস্ট্যান্ট ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানের ক্ষেত্রে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার থেকে পেলাম 411 জন আমার মিনিমাম। ওই আগের যেটা ছিল ইউনিটস প্রডিউস পার ওয়ার্কার, এটাকে আবার মাল্টিপ্লিকেশন করো, দেন ইউ ক্যান হ্যাভ দিস থিং। লোক জানুয়ারিতে চলে আসছে কত আমার? 1205। কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড ছিল 780, তাই না? ইয়েস স্যার। 780 ছিল। এটা সবগুলি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন। এখন এটা কিউমুলেটিভ প্রোডাকশনটা বের করছি, এটা রাইট। আর Yes, sir. কিউমুলেটিভ নেট ডিমান্ড আছে, দুইটার বিয়োগ করলে দেখো এখানে কত ইনভেন্টরি আসছে। সবগুলি যোগ করলে হয় 5962। কিন্তু এখানে একবারে লোক নিয়োগ করতে হবে, কারণ তোমার 300 লোক ছিল, তোমার লোক বাইরে হয়ে গেছে 411। তাহলে 111 জন নিবা, আর এই ইনভেন্টরি দুইটা গুণ করলে হয়ে যাবে। এটা যদি করো তাহলে প্ল্যানটা কি দাঁড়ায় দেখো, 5962 টাইমস 80 প্লাস 111 হবে এটা, টাইমস কজনকে হায়ার করছো? 111 জনকে 500 দিয়ে, তাই না? এটা হচ্ছে বেস কস্ট। ওইটার সাথে আবার ওই 600টা যোগ করতে হবে। এই যে আমি দেখাচ্ছি, বুঝছো? এটার সাথে ইউ এট দ্য এন্ড ওই যে 600 যেটা,
সেটা অ্যাড করে দিবা, রাইট? Okay, sir. তাহলে দেখো দুইটা প্ল্যানের মধ্যে টোটাল কস্ট কোনটার কত আসতেছে। যদি 600 জনেরটা দুইটাতে যোগ করো, দুইটা যদি যোগ করো, এটা 580, 460 আসে না, তাই না? 58। 580460 হুম। আরেকটা স্যার 569 আর হ্যাঁ, 54। তো সামওয়ার জিরো ইনভেন্টরি এটার সাথে কিন্তু আবার 600টা আছে, বুঝছো? জি স্যার। হ্যাঁ, 600 দুইটাতে কমন আর কি। তাহলে ওইটা এখানে 580, এটা আসছে 570। এখন তুমি কোনটা অ্যাপ্লাই করবা তোমার? স্যার আমাদের তো জিরো ইনভেন্টরিতে মানে ওয়ার্কার ইনভেন্টরিও কম আসছে, বাট ফায়ার হায়ারেও ব্যাপার কম আসছে স্যার। তো 569। 569 ইউজ করবো, তাই না? জিরো ইনভেন্টরি ইউজ করবা। হ্যাঁ, এটা এটা আসলে বাস্তবে এরকম না। তুমি দেখো, এই টাকার জন্য লোক হায়ার ফায়ার করবা, এটা তুমি তোমার জাস্টিফিকেশন দিবা। জি ওকে, এটা আনসার এক একজনের এক এক রকম। পরীক্ষাতে আনসার এটা থাকবে, অন্য জিনিসও থাকতে পারে। আমি যেটা করাইছি পরীক্ষা এরকম না, এই জাতীয় প্রবলেম থাকে, নিজে সলভ করতে হবে। আনসার এক একজনের এক এক রকম আসবে। তুমি দেখবা যে যেটা খরচ কম, খুব কাছাকাছি হইলে, যেটাতে হায়ার ফায়ার নাই ওইটা নিবা। আর যদি একটু বেশি রিফারেন্স হয়, সেক্ষেত্রে তুমি হায়ার ফায়ারটা নিতে পারো। এটা হচ্ছে নর্মালি আর কি, কিন্তু তুমি জাস্টিফাই করবা। ওকে স্যার। ওকে, আমি আজকে ক্লাস তোমাদের এনআই ছাড়তেছি, আমার মিটিং একটা ছিল অনেক আগে। তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো। না স্যার। স্যার এখানে যেহেতু আমাদের জাস্টিফাই করতে হবে, কখনো স্যার মানে সিচুয়েশন ওয়াইজ কখনো ভুল অ্যান্সারটা কি আমাদের ফুল মার্ক কাটা যাবে নাকি পার্শালি? আমি বলি, মানে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য জাজমেন্টাল থিংস ইউ ডু। ইফ ইউ থিঙ্ক দিস ইজ রাইট, ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই ইট। ওকে স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। ধরো তোমার একটা আসলো $4 লাখ, আর একটা আসলো $6 লাখ। এখন তুমি বললা যে না, আমি $6 লাখটাই নেবো, ওইটার ভিতরে কোনো হায়ার ফায়ার নেই, তাহলে জাস্টিফাইড হয় না, তাই না? জি স্যার। তো এটা তোমার জাজমেন্টাল, তুমি এটার আনসার দিবা। ওকে, এখন আমরা উই জাস্ট গো ব্যাক টু, আমি অ্যাভয়েড করি শেয়ারিং থেকে। ওকে, এই ধরনের অনেক প্রবলেম আছে, তোমরা দেখতে পারবা। এই যে আমি দেখাই, জাস্ট সি দিস ওয়ান। এইটা আমি বেরোলাম, আমি শেয়ার অফ করি। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. Then you have to do something now. কে বলতেছে টেকনিক্যাল এরর, কে বলতেছে শুনতেছে না? কি আমার কথা শোনা যায় না? স্যার ওটা মিটিং এর ফার্স্টে থেকে। Jai, sir. শোনা যায় না? না, অনেকে লেখছে শোনা যাচ্ছে না। তোমাদের জন্য একটা জিনিস আছে, এখন একটু কাজ করতে হবে একটু। হ্যাঁ, দাঁড়াও একটু, প্রেজেন্টেশনটা তো এইটা। তোমরা সবাই একটু ক্লাসে যাও। এটা এখন এই তোমরা ইয়া দিবা। ক্লাসটা কোথায়? এইটা তো ক্লাস, তাই না? তোমাদের একটা লিঙ্ক দিচ্ছি, দেখো। নিউ ম্যানেজমেন্ট। এখানে তোমরা ইয়া দিতে পারবা,
মানে পার্সেন্টেজ দিতে পারবো, বুঝছো? পাইছো সবাই? স্যার লিঙ্কটা কোথায় দিচ্ছেন স্যার? পাইছো? হুম, I can see the response is coming. আমি জানি না তোমরা কয়জন ছিল। তোমরা 65 ছিল, ঠিক আছে। ওকে।